सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। जिस मन वसै तरै जन सोए, जाकै करम प्राप्त होए। दुख रोग कछ भौ न व्यापै, अमृत नाम हृदय हर जापै। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी के अध्याय 42वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा श्री राम राय जी बारे भविखबाणी का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। दिल्ली की संगत सतगुरु जी के दर्शन करन लई बैठी सी। गुरबख्श आदि बड़े वड्डे मसंद सन अते नगर के होर बहुत सिख सेवक सारे मिल के सतगुरु जी के दर्शनों वास्ते आए। गुरबख्श आदि बड़े वड्डे मसंद सन अते नगर के होर बहुत सिख सेवक सारे मिल के सतगुरु जी के दर्शनों वास्ते आए। हथ जोड़ते सन ते चरनां ते सीस नवाउंदे सन। ਜਿਹੜੇ इस्त्री पुरुष शरधा धार के आउंदे सन, दर्शन करके बलिहार जाते सन। बाल उमर सी ते कोमल मूर्ति सी, गहने ते भूखण चमकते सन ते सुंदर सूरत सी। चंचल नैण अपने आप गल्लां करते हैं। दंदां दी पंक्ति हीरियां वांग शोभ रही है। जिस पासे भी दृष्टि ला के वेखते हैं, रोग दूर करके मानो अमृत की वर्षा करते हैं। धन गुरु बार बार उचारते हैं। सुख देण वाले सुशील अते सिखां दे हितू हैं। उस समय गुरबख्श मसंद आया ते दोवें हाथ जोड़ के बोलिया, नगर विच एक बृतांत बड़ा प्रचलित होया है। लोग आपस विच मिल मिल के गल्लां कर रहे हैं। कल बादशाह नौरंगे की सभा विच आप जी बारे बहुत जिक्र होया है। तुहाडे भराता जी उत्थे गए हैं। उन्हां ने भी बहुत कहना सुनना किया है। उत्थे विच जयपुर का राजा भी बैठा सी। तुसी सारी गल सुनी होवेगी। यथायोग ओह सुना के कहो, असी सुनी सुनाई क्यों कहीए। इस तरह वार्तालाप करदे धीरजवान सतगुरु जी बोले, जिवें भाणा परमेश्वर का है वह अवश्य हुंदा है, वह टालण नाल भी टलदा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर दे अपने हथ है। किसी की भी सियाणप नहीं चलती। बहुत सियाणे बुद्धि बल ला ला के हार गए हैं। जो कुछ प्रभु करता है वह सब नूं अंगीकार है, जिवें प्रभु की रजा हुंदी है। जो कुछ हुंदा है सह सुभा हुंदा है। जिहड़े भगत लोग हैं वह वेख के प्रसन्न हुंदे हैं। जिहड़े बेमुख हैं वह प्रभु उत्ते दोष लाउंदे हैं ते अपने आप नूं हिरदे विच चंगा समझदे हैं। जिहड़े परलोक जाना चाहुंदे हैं वह भाणा मन के बड़े प्रसन्न अते उत्साहित हुंदे हैं। सतनाम दा सदा सिमरन करते हैं। शरीर के हंकार नूं फिर छड्ड के अते कुछ दिन इस लोक विच रह के फिर हरि प्रभु के द्वारे पहुँच जाते हैं। परमार्थ नूं सदा संभालते हैं। इस विच परच के जन्म नहीं हारते हैं। उन्हां दे सतगुरु जी अंग संग रहिंदे हैं। इस तरह भावसागर पार करके किनारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 4 घड़ियां बीतियां। गुरु जी ने उपदेश की गल कही। इन्ने विच जय सिंह सवाई ने नेड़े आके अपना सिर निवाया। सतगुरु जी दे ओह पास बैठ गया। सारिਆਂ ने वड्डे राजे नूं वेख्या। तद गुरबख्श हथ जोड़ के राजे वल वेख के बोलिया, हे पृथ्वीनाथ जी, बादशाह की सभा की वार्ता कहो जिहड़ी तुसीं उत्थे सुनी है। गुरु जी बारे किवें प्रसंग चलिया जद श्री गुरु हरराय जी का वड्डा सपुत्तर उत्थे बैठा सी। सारी नगरी विच घर घर ये गल चल रही है। किसी ने किसी तरह ते किसी ने किसी तरह ये प्रसंग सुनाया है। यथायोग तुहाडे बचन सुन के तद असीं अपने हिरदे विच निश्चा धारण करांगे। आप जी ने सभा विच सारा बृतांत सुनिया है। उसनूं हुण सतगुरु जी के पास कहो। यह सुन के राजे ने लम्मा साह लिया, सिर हिला के अपनी गल कही, की कहाँ कुछ कहा नहीं जाता। फजूल विच
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਰਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਜਦ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪੂਜਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ। ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਵਗਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਆਦਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰਾਵ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਏ, ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 42ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।